وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جدي إسماعيل روح سيد الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب أحمد بن علوي الحداد، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى، وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جدي كي هجي مصنف بن قرو هجي الياس بن هجي شهر بن هجي بن هجي بن هجي شهر بن هجي سمن بن جهرا، وجد والوالد هجي صافيان بن درة هجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني بن هجي رايا بن هجي ناوي بن هجي ثامن بن هجي سامن بن جهرا، وجدي هجي حمدان بن هجي مختار بن جيمي، وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي هجي محمد خليل بنكالان، وكي هجي هاشم أشعري، وكي هجي بسر سنسوري، وكي هجي الله فقيه لنجان، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي أرواني، وكي هجي أحمد بشير قدس، وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي هجي إسحاق يحيى، وكي هجي محمد شافعي هذامي، وكي هجي شافعي حمزة، وكي هجي مقري أزهري، وكي هجي نور الصديق، وكي هجي حسن بصري، وكي هجي عبد الرحمن سعيد، وكي هجي محمد نعيم، وكي هجي مختار لطفي، وكي هجي زين الدين MZ، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir dan menyaksikan melalui Facebook kita ataupun Instagram kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengisi hari-hari kita dengan ibadah pada Allah. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita pada malam hari ini masih dalam kajian fikih kitab At-Taqriratus Sadidah Qismul Muamalah wal Faraid. Ya, jadi
Kita lanjutkan kajian kita sebelumnya, masih membahas tentang hukum iqrar, ya. Terakhir yang kita bahas adalah mengenai al-istitsna, benar ya? Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Kita ulang dari awal dikit. Al-istitsna fil iqrar, pengecualian dalam iqrar. Iqrar, ingat ya, bahwasanya pengakuan atau mengakui bahwasanya diri kita memiliki hak terhadap orang lain. Pengecualian dalam iqrar yasihu, hukumnya sah, li'annahu, karena sesungguhnya istitsna itu ma'hudun, diketahui, dikenal, fi kalamillah, dalam firman-Nya Allah, wa rasuli, dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalamil Arab, begitu juga dalam ucapan orang Arab. Bahkan di kita juga ada ya, istitsna, ya. Nanti habis ngaji kita makan gulai, kecuali yang punya asam urat jangan, gitu ya. Kecuali yang udah makan jangan. Berarti ada pengecualian tuh, ya. Diki asam urat, ya. Nasinya boleh nasinya aman, ya. Sama kuahnya. Itu pengecualian dalam bahasa kita juga ada. Begitupun dalam bahasa Arab. Kemudian apa itu istitsna? Wa huwa, yang dimaksud dengan istitsna, pengecualian ini adalah ikhraju, mengeluarkan hukmima, ya, hukum sesuatu, ba'da illa, setelah kalimat illa, ya. Mengeluarkan hukum sesuatu setelah kalimat illa, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya illa. Jadi dalam bahasa Arab pengecualian itu bahasanya bisa illa, bisa siwa, bisa duna, misalnya itu namanya saudara-saudaranya illa, ya. Dalam bahasa Arab gitu, dalam ilmu nahwu itu akhwat inna, akhwat kana, gitu ya. Jadi disebut saudara-saudaranya. Kenapa disebut saudara? Karena hukumnya sama. Inna berarti itu ya tansibul isma, ya, wa tarfa'ul khabar. Nah, begitupun kalau ada ka'anna, sama hukumnya tuh. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kana, ya, kalau kana kebalikan, ya yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Gitu ya. Karena saudaranya soro, laisa, gitu ya, dalam ilmu nahwu tuh. Nah, illa juga punya saudara. Saudaranya apa? Ya kalimat lain yang hukumnya sama, artinya sama. Ya, min hukmi ma qablaha, mengeluarkan hukum sesuatu setelah illa, min hukmi ma qablaha, dari hukum sesuatu yang ada sebelum illa. Yang ada sebelum illa. Semua boleh makan. Nah, ini hukum nih. Semua boleh makan. Asik, boleh makan. Kecuali, ya, yang jarang datang ngaji. Nah, nanti ntar di absen tuh saya jarang ngaji. Ya. Itu nggak makan gitu. Ya. Nah, berarti tadinya semua boleh makan, dikeluarkan hukumnya, ya, hukum yang sebelum illa ini dengan kalimat illa, ya. Nafyan au isbatan, baik hukumnya ini berupa nafyan, ya, meniadakan, atau isbatan, menetapkan, ya. Kayak tadi tuh, kalau sekarang Anda bilang semua boleh makan, ini nafyan atau isbat? Kalau ada kalimat semua boleh makan, apakah ini menafikan atau menetapkan? Menetapkan, ya. Ayo perhatikan semua. Nggak usah rame air putih doang, ya. Air putih udah rame, gimana aku apa gimana ini teh manis, ya, susu, ya. Teh pucuk, mana teh pucuk, ya. Bawa aja, mau nggak apa-apa, ntar yang dibayar sama ini siapa? Soleh. dibayar bendahara ntar. Jangan teh pucuk, katanya banyak ini apa pemanis buatan katanya. Sendal sepatu juga. Ya, sekalian promo dijualan nih, ya. Ya. Kita balik lagi sekarang. Kalau Anda bilang begini, semua boleh makan, ini kalimat menafikan atau menetapkan? Menetapkan. Berarti awalnya menetapkan, gara-gara ada illa, maka hukum menetapkan tadi dibatalkan. Semua boleh makan kecuali yang sudah kenyang. Nah, yang udah kenyang berarti nggak boleh makan. Ya, paham kira-kira? Kebalikan sekarang, yang nafian sekarang, yang menafikan. Nggak boleh keluar rumah. Ya, nggak boleh keluar rumah kecuali lapar, kadang nggak ada makanan, boleh beli di luar. Nah, berarti yang tadi nggak boleh keluar rumah jadi boleh. Paham kira-kira nih? Ya. Oke, sekarang syurutu sihhatil istitsna fil iqrar. Syarat-syarat sahnya pengecualian dalam iqrar. Khamsatun, ada 5. Nah, supaya istitsnanya sah ada 5 syaratnya. Yang pertama, an yattasilal mustatsna, hendaklah bersambung
Apa yang bersambung? Al-mustatsna, pengecualian, ya. Yang al-mustatsna yang dikecualikan, ya. Bil mustatsna minhu, dengan sesuatu. Nah, ini mustatsna itu sesuatu yang dikecualikan, mustatsna minhu yaitu sesuatu asal dari pengecualian, hukum awal. Asal dari pengecualian. Kayak misalnya gini, semua boleh makan. Ini namanya mustatsna minhu nih. Ini dia akan dikecualikan nih, ya. Illa kecuali orang yang sudah makan, yang sudah kenyang. Berarti yang dikatakan mustatsna, ya, kalimat setelah illa dengan mustatsna minhu kalimat sebelum illa itu harus nyambung. Paham? Ya, jadi yang dikatakan mustatsna kalimat setelah illa, ya. Mustatsna minhu kalimat sebelum illa, ya. Contoh gini, kalau ada orang bilang gini, semua boleh makan, asik, gitu kan? Habis setelah 1 menit Anda bilang, kecuali yang udah kenyang, ya. Nah, itu dalam istilah fikih itu pengecualian itu nggak sah. Kenapa? Karena nggak nyambung. Paham? Ini harus bersambung kalimatnya. Semua boleh makan kecuali yang udah kenyang. Nah, itu nyambung tuh. Cuma kalau semua boleh makan, apalagi dipisah dengan ucapan lain, ente udah beli air, kecuali yang udah makan, ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini udah dipisah dengan kalimat lain, baru ada pengecualian. Nah, itu nggak sah. Harus nyambung. Jelas kira-kira bahasanya? Ya. An yattasilal mustatsna, hendaklah bersambung al mustatsna, yang sesuatu yang dikecualikan bil mustatsna minhu, dari sesuatu yang dikecualikan, ya. Mustatsna yang setelah illa, mustatsna minhu yang sebelum illa. Ayat maksudnya Allah yafsilah, hendaklah tidak berpisah bainahum, antara kalimat keduanya, fasilun, ada suatu pemisah. Kakalamin ajnabi, seperti ucapan yang tidak ada hubungannya, ucapan asing, kalam asing. Kayak tadi itu, semua boleh makan. Tiba-tiba Anda lagi ngomong begitu, Fadil datang, cium tangan. Sehat dia, sehat, baik. Duduk. Kecuali yang udah kenyang, itu nggak sah. Kenapa? Karena dipisah sama ucapan yang lain. Paham, ya? Au ziyadatin ala saktati tanafus, atau dipisah oleh pemisah lebih dari diamnya untuk orang mengambil nafas. Saktati tanafus, diamnya orang untuk mengambil nafas. Gini, kalau orang udah tua kan nafasnya agak ngos-ngosan, ya. Salah udah tua nih. Tanah gua kasih lu pada semua, ya, kecuali yang lawan gua kemarin. Nah, karena terpisah tuh. Cuma dia terpisah kalimatnya karena ngambil nafas, ini nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari diam untuk mengambil nafas, ini nggak sah. Kayak tadi tuh, tanah gua bagi buat anak-anak gua sama rata dah, cowok cewek semuanya, ngerti? Ya. Kecuali yang kemarin lawan gua. Nah, itu lebih dari diam namanya, nggak lebih dari ngambil nafas. Minum, ya kan? Kelamaan, Mbak, ya. Jadi semua dapat semua. Biar kata yang ngelawan juga tetap dapat, karena Bapak mengecualikannya telat. Paham kira-kira? Lah kan gua ngambil nafas, kelamaan ngambil napasnya. Ngambil napas cuma sedikit 2 detik itu kan. Ini karena udah ya, kecuali, dan ini kondisi orang ngambil napas berbeda-beda, ya. Ada kalau kita kan ngambil napasnya normal. Ya, cuma kalau orang tua kan bisa jadi lama. Apalagi orang habis lari-lari. Gua kasih makan lu semua. Tapi bohong. Tapi bohong. Tapi bohong. Nah, itu kan beda orang ngambil napasnya. Yang lagi ngos-ngosan, pisah sakalam ajnabi, lebih dari diam untuk ngambil nafas. Wa'i, wa'iyin, dan juga lebih dari ukuran orang kelelahan, capek. Itu capek, lelah. Ya, kayak tadi orang lagi lari. Ya, kan wajar kalau dia ngomongin terputus-putus, terbata-bata. Ya. Lagi habis lari ditanya, "Fit, ini aqua boleh diminum nggak? 1 dus." Semua boleh minum. Tapi ya, sambil ngos-ngosan itu. Ya, jangan dihabisin, ya. Nah, berarti jangan dihabisin semuanya. Walaupun semua boleh minum tapi jangan dihabisin. Nah, itu berarti ngomongnya itu kan terbata-bata, terputus-putus. Itu nggak apa-apa karena lagi capek. Ya, jangan dibilang udah habisan aja, nggak sah itu istisnanya. Kenapa? Orang dia terpisah, kan dia ngos-ngosan. Ya, tetap sah itu karena dia lelah. An yatalafaz, hendaklah dia melafazkan kalimatnya bihaitsu, sekiranya yusma'u, bisa didengar, man biqurbihi, oleh orang yang ada dekat dia. Ya, jadi istisnanya harus diucapkan. Kalau ana bilang begini, nih denger nih, ya, ini malam ini kita
makan apa? Gulai. Makan gulai. Semua boleh makan. Oh, udah kasih kan? Sana bilang. Oh, kata orang, Ustaz ngomong apa sih? Udah ngomong apaan? Ya. Begitu pas mau makan, semua mau makan, bilang, Di, nggak boleh, Di. Kan Ustaz bilang boleh, Ustaz. Tapi kan Anda bilang, kecuali yang telat. Ustaz kagak kedengeran. Nah, dia dengerin. Denger. Itu nggak sah. Dadi makan aja udah. Karena ngomongnya nggak kedengeran. Paham kira-kira? Ini batasan terdengar itu orang yang ada dekat dia, nggak harus jauh. Ya kalau yang si Maman protes, wah, enggak, saya nggak dengar Ustaz ngomong gitu. Kata Fadil, saya dengar kok. Fadil samping saya, ini sah. Paham kira-kira? Yang penting orang sampingnya itu dengar. Jelas ya? Nah, harus diucapkan, nggak boleh dalam hati. Ya, semua boleh makan. Pas giliran mau makan, Anca, jangan Anca. Kata Ustaz tadi boleh Ustaz. Iya, tapi kan nanti lagi sakit Ca, misalnya gitu. Ya, Ustaz nggak bilang tadi, bilang dalam hati. Dalam hati, siapa yang tahu dalam hati orang? Ya, gitu. Baik. Kemudian an yanwiyal istitsna yang ketiga. Hendaklah dia niat mengecualikan, niat pengecualian qabla al-faraghi minhu, sebelum dia selesai mengucapkannya. Nah, ya. Jadi harus ada niat. Maksudnya qabla al-faragh, sebelum selesai minal iqrar, dari pengakuan dia. Ya. Contohnya gimana Ustaz? Falau nawahu, kalau dia niat istitsna ba'dal iqrar, setelah iqrar, ya, fala yasihul istitsna, maka tidak sah pengecualiannya, wa in kana muttasilan, walaupun nyambung. Jadi ini perlu ditanya, ente serius pengecualian tadi? Iya, emang ada niat. Nah, kalau ente niat ya udah. Ya. Kalau nggak niat nggak boleh. Ya, walaupun katanya kalimatnya nyambung, tapi sebenarnya saya nggak niat tuh. Itu nggak sah pengecualiannya, ya. Baik. Sampai sini paham nih? Ya. Haimtum, haimna gitu ya. Hah? Apa? Apa sih? Nggak jelas banget. Ngomong nggak jelas lu. Galau dia. Yang keempat, an yanwi bil istitsna, ya, hendaklah dia niat bil istitsna, dengan pengecualian ini, raf'a hukmil yamin, mengangkat sumpah. Hukum yamin itu hukum sumpah. Ya, karena kalau orang sudah istisna itu kan sama seperti dia sumpah, ya, lillahi alayya li Zaidin, ya, atau alayya li Zaidin, wajib atas saya untuk Zaid. Berarti sekarang dia bersumpah sendiri. Nah, itu sama seperti orang ngomong wallahi. Nah, itu ngomong sekarang bersumpah. Nah, kalau dia mengucapkan kalimat istisna, dia harus niat itu untuk mengangkat hukum yaminnya tadi, hukum sumpahnya dia, supaya nggak kena hukum yang awal. Ya, maksudnya apa? Nafyal musbat, untuk meniadakan, menafikan al-musbat, sesuatu yang sudah ditentukan, yaitu al-mustatsna minhu, kalimat mustatsna minhu, kalimat sebelum illa, ya. Bil istitsna, dengan pengecualian. Nah, ini bahasa-bahasa yang begini ente bingung antara, ya. Nafyal musbat, menafikan sesuatu yang sudah ditetapkan, semua boleh makan, itu namanya musbat. Sesuatu yang sudah ditetapkan, semua boleh makan, dan ini sebutannya al-mustatsna minhu. Kalimat sebelum illa namanya mustatsna minhu. Nah, illa, kecuali, ya, yang tidur nggak waktu ngaji. Nah, berarti, ya, misalnya kayak orang ngomongkan masalah ikrar begini, wajib atas diri saya memberikan, ya, tasbih untuk jamaah ahbab yang hadir, kecuali, ya, kecuali waktu pengajian nggak datang, kecuali misalnya waktu pengajian tidur. Nah, ya, tadi kan anak udah sumpah mau ngasih tasbih misalnya, tapi gara-gara ente tidur, ini nggak dapat. Dan ente nggak boleh nuntut. Kenapa nggak boleh nuntut? Kan ente tidur. Anda mengecualikan tadi. Ustaz udah sumpah tadi, Ustaz ikrar tuh. Iya, tapi Anda mengangkat hukum sumpah tadi dengan kalimat istisna. Paham kira-kira nih? Nah, ya. Au isbatul manfi, atau menetapkan yang tadinya dinafikan. Nggak boleh makan, ya. Nah, kan awalnya nggak boleh tuh, tidak ada makan. Atau Anda mengatakan saya nggak punya utang apa-apa sama Zaid, kan berarti dia menafikan. Kecuali 100.000, berarti ada 100.000 utangnya. Ya kalau sejutaan nggak ada, cuma 100.000 ada. Nah, yang tadinya dinafikan, saya nggak punya hutang, tapi gara-gara illa jadi ada. Paham kira-kira nih? Ya, itu maksudnya. Wow, au itsbatul manfi, menetapkan yang tadinya dinafikan, dalam istilahnya al-mustatsna minhu bil istisna, dengan pengecualian. Jelas ya? Nah. Baik. Yang kelima, adamul istighraq, tidak boleh menghabisi, tidak boleh habis. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini,
Falau qala, seandainya seseorang berkata, alayya, wajib atas diri saya asyratun, 10. Misalnya ada orang bilang gini, ya, wajib atas diri saya buat Zaid 10.000 kecuali 10.000. Nah, ini antara mustatsna minhu dengan mustatsna ini sama jumlahnya. Ini kalau gini gimana hukumnya? Fala yasihul istitsna, maka enggak sah istitsnanya. Ya. Jadi kalau nggak sah gimana? Wa tathbutul asyarah, dan sudah menjadi tetap apa asyarah 10 fi zimmatihi, dalam tanggungannya orang yang ngomong tadi. Jadi sisanya nggak dianggap. Kalau orang bilang begini, wajib atas saya untuk uki 10.000 kecuali 10.000, maka uki tetap dapat 10.000. Walaupun ada anak sudah mengecualikan 10.000. Kenapa? Jumlahnya sama, nggak sah. Paham kira-kira? Paham ya? Baik. Kemudian min masailil istitsna, di antara masalah-masalah istisna yang pertama, yasihul istisna, sah apa pengecualian idza kana min ghairil jinsi, jikalau adanya pengecualian ini jenisnya berbeda. Ya. Maksudnya gimana disebutnya istilahnya al istisna al munqati', pengecualian yang terputus antara yang kita tetapkan dengan pengecualiannya itu beda jenis. Ini sah nggak? Sah. Contohnya gimana? Falau qala, jikalau seorang berkata, alayya mi'atu riyalin, wajib atas saya 100 real. Misalnya untuk Tovan. Illa sauban li Zaidin, kecuali baju untuk Zaid. Kecuali baju untuk Tovan. Kalau kita baca bahasa Tovan. Alayya mi'atu riyalin illa sauban li Tovan. Ini gimana Ustaz? Saya bilang sama antum atau sama Tovan, wajib bagi saya 100 real kecuali 1 baju untuk Tovan. Ini kan nggak nyambung sebenarnya. Nyambung nggak nih? Nggak nyambung. Antara yang dikecualikan sama pengecualiannya beda jenis. Yang dikecualikan duit, pengecualiannya baju. Nggak nyambung. Sah nggak? Sah kata syariat. Ya. Jadi gimana kalau sah? Wa takhruju, maka dikeluarkan apa yang dikeluarkan, qimatu thawbi, harga baju, minal mi'ah, dari 100. Nah sekarang gini, saya bilang tadi sama untuk Tovan 100 real, ya, kecuali baju, ya, kecuali baju, berarti itu uang 100 real dikurangin harga baju. Harga baju berapa Koko? 50.000, berarti Tovan cuma dapat 50.000, gitu maksudnya. Paham maksudnya? Ya. Wa tukhraju, dan dikeluarkan qimatu thawbi, harga baju, minal mi'ah, dari 100 real. Wal baqi, dan sisanya yathbutu, jadi tetap alaihi, atas si yang ngomong tadi. Wajib tuh dia ngasih sisanya. Berarti kalau harga bajunya 20 real, berarti yang 80 real kasih Tovan, kasih Zaid. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ini mungkin di kita ada nggak orang ngomong gitu? Kayak ini seandainya ngomong itu sah dalam syariat tuh. Yang kedua, nah ini ada aja lagi nih. Al-hukmu, hukum idza utbi'al mustasna, jikalau diikuti apa al mustasna, ya, pengecualian bi mustasna, dengan pengecualian akhar yang lain. Ya. Ada sesuatu yang dikecualikan al mustasna minhu dengan pengecualian, habis di pengecualian ini ada lagi pengecualian berikutnya. Nah, ini gimana hukum ini? Ka'an yakul, seandainya jikalau orang berkata, alayya asyaratun, wajib atas diri saya 100, saya 10, terserah 10 real apa rupiah apa dolar, terserah, bebas. Wajib atas diri saya 10, illa tis'atan, kecuali 9, illa thamaniyatan, kecuali 8, illa sab'atan, kecuali 7, illa sittatan, kecuali 6, illa khamsatan, kecuali 5, illa arba'atan, kecuali 4, illa thalathatan, kecuali 3, illa itsnaini, kecuali 2, illa wahidan, kecuali 1. Ini kayaknya orang-orang kerjaan ngomong gini, ya. Saya baca capek nih, ya. Masa ada orang begini? Seandainya, tuh lihat fikih tuh. Seandainya ada orang ngomong begitu, gimana hukumnya itu? Ya. Fal musnathna, maka yang mengecualikan tadi, minal musbat, dari hukum yang sudah tetap, dari yang di depan tadi, itu manfiun, menafikan, meniadakan, ya. Jadi hukum yang setelah illah kan dia menafikan yang sebelumnya. Itu udah jelas. Wa minal manfi, ya, dan dari yang dinafikan itu musbatun, maka dia menjadi ketetapan. Nah, gimana lebih jelas kalau dikasih contoh. Walaka, bagi kamu, fi hilliha, dalam menyelesaikan masalah ini, tariqani, ada 2 cara. Al-ula, cara pertama gimana? Cara pertama, jam'ul musbatat, menggabungkan sesuatu yang menetapkan, hukum yang menetapkan, ma'an, bersama-sama, dalam kurung al-ashfa', yang genap.
genap gabungin sama yang genap. Wa jam'ul manfiyat, dan menggabungkan yang menafikan ma'an bersama-sama. Dalam istilahnya al-autar, yang ganjil. Ya. Wa tarhul manfi, lalu ya wa tarhul manfi minal musbat ay tarhul autar minal asfa. Lalu ya lemparkan al manfi, perkara yang menafikan, minal musbat, dari perkara yang ditetapkan. Maksudnya ay tarhul autar, melempar sini maksudnya dikurangin ya, mengurangi. Yang ganjil itu mengurangi kepada yang genap gitu. Jadi kalau sesuatu itu ada terus dilempar dok, kan jadi berkurang. Kayak kita main bola apa tuh, batu 7 kan, tambah 7 dilempar bleng, jatuh 5 sisa 2, itu maksudnya torhu, lempar. Jadi kurangin yang genap dengan yang ganjil, kurangi yang tetap dengan yang menafikan. Paham nih ya? Contoh jadi gimana dalam masalah ini? Jadi cara gini, nah, lihat tuh, 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2, kan genap semua tuh ya. Jumlahin berapa jumlahnya, nggak usah ngitung, udah ada 30 ya. 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1, jumlahnya 25. Nah 30 kurang 25 sisa 5, berarti yang tetap adalah 5. Kalau tadi dia bilang $10, berarti $5 gitu. Paham kira-kira? Nah, jadi yang genap-genap gabungin, kurangin sama yang ganjil-ganjil. Nah, fikih. Walaupun kayaknya nggak ada yang begitu ya. Ya, al-asfa dikurangin yang al-autar ya. Ini cara pertama, genap gabungin, ganjil gabungin, genap kurangin dengan yang ganjil. Itu lebih gampang. Cara kedua ini yang tadi dikatakan tuh ya. Ente lihat di atasnya tadi ada kalimat gini. Mana tadi tuh? Jam'ul mutsbitat ma'an sebentar. Nah, lihat kalimat yang nomor 2, 1, 2 baris ketiga. Fal mustatsna minal musbat manfiyun wa minal manfi musbatun. Gitu ya. Ini contohnya yang ini. Cara ngerjain ini ya. Yang dikecualikan minal musbat, dari hukum yang sudah tetap, itu manfi menafikan. Dan juga wa minal manfi, dan pengecualian dari yang dinafikan, musbatun itu menetapkan. Gimana sih maksudnya? Ya berarti. Atan yang kedua, ikhrajul mustatsna al-akhir mimma qablahu, mengeluarkan al-mustatsna, pengecualian yang paling akhir, mimma, dari sesuatu, qablahu, yang sebelum dia. Wa ma baqiya, dan sesuatu yang tersisa, sisanya, minhu, dari pengecualian tadi ya, tukhrijuhu ya, tukhrijuhu, dia akan mengeluarkan ya sesuatu tadi, mimma qablahu, dari sesuatu yang sebelumnya. Wa hakadza, dan demikianlah seterusnya, ila an yantahi, sampai selesai. Ya, biar lebih gampang, lihat ini caranya nih ya. 2, ente lihat kalimat wajib bagi saya untuk Zaid 10, kecuali 9, kecuali 8, kecuali 7, kecuali 6, kecuali 5, kecuali 4, kecuali 3, kecuali 2, kecuali 1 ya. Nah sekarang ambil kalimat yang 2, 1 dan 2. Oke ya. Oke. Habis itu, habis 2 apa? Belakang 2. 3 dikurang sisanya tadi 1. Berapa hasilnya? 2. Oke. Habis 3 berapa? 4 dikurang sisanya tadi 2. Berapa hasilnya? 2. Begitu seterusnya. Kalau cara begini yang dipakai, hasilnya sama, jumlahnya adalah 5. Lihat situ. Paham nih cara ini? Agak ribet ya. Mendingan kayak tadi dah, yang genap-genap kumpulin, yang ganjil-ganjil kumpulin, genap kurangin ganjil. Itu. Dan juga kayaknya kita nggak ada yang nanya gini kayaknya ya. Ini sekedar tahu doang. Ya, seandainya ada yang iseng nanya gitu. Masalah berikutnya, idza qala, jika seorang berkata, alayya, wajib atas diri saya, min wahidin, dari 1 ila asyaratin, sampai 10. Wajib bagi saya untuk tofan 1 sampai 10, dari 1 sampai 10. Nah dari 1 sampai 10 kan itu bisa 2, 3, 4. Ini yang mana ini? Dari 1 sampai 10. Fafihi khilaf, dalam masalah ini ada khilaf para ulama, beda pendapat. Faqila, ada yang mengatakan bi ikhrajit tarafain, keluarkan 2 sudutnya, 2 ujungnya. Yang ujung keluarin, 1 keluarin, 10 keluarin. Fayakunu alaihi samaniyatun, maka ada alaihi, atas orang yang ngomong tadi, samaniyatun, dia wajib ngasih 8. Misalnya ada orang bilang gini, saya wajib ngasih tofan 1 dari 10 dolar. 1 dari 10 dolar. Iya. Berarti berapa ini? Pendapat pertama bilang, ya cara ngitungnya huruf angka yang paling ujung buang sama yang paling ujung buang. 1 buang, 10 buang. Berarti yang ada berapa? Angka berapa? 2,
ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Di jumlah tuh ada berapa tuh? Ya, bukan jumlah bilangannya, jumlah angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 8, ya kan? $8 wajib ngasih si Taufan. Paham kira-kira? Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, waqila dan dikatakan biidkhalit tarafain, dengan memasukkan kedua ujungnya. Satu masukin, 10 masukin. Fayakunu alaihi asyaratun, maka wajib atas dia $10 atau 10 real. Wajib bagi saya untuk Taufan, wajib atas saya untuk Taufan $10 dari 1 sampai $10. Pendapat pertama bilang wajib, saya ngasih wajib 8. Pendapat kedua bilang 10. Karena dimasukin semuanya. Dari 1 ada berapa angka? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Paham nih? Ya. Pendapat kedua. Tapi yang mu'tamad yang ini. Yang mu'tamad wal mu'tamad, pendapat yang dijadikan sandaran, yang kuat maksudnya, ma sahhahu Nawawi, yaitu pendapat yang disahkan oleh Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi beda sama Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi itu belakangan, mutakhirin, ya, yang dari Banten, lahir di Banten, besar di Mekah, jadi Syekh Haramain, ya, ulama besar di sana. Namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau ini Yahya bin Syaraf An-Nawawi, namanya Yahya, beda. Ya, dari marganya An-Nawawi, dari kota Nawa. Nawa itu di daerah Syria, ya, Balqis, Damaskus. Kemudian kata Imam Nawawi yang mutamad biidkhalit tarafil awal, dengan memasukkan sudut atau ujung yang pertama, wa ikhrajut tarafis tsani, dan mengeluarkan ujung yang kedua. Berarti satunya dihitung, yang 10 dibuang. Wa fayakunu alaihi tis'ah, maka wajib dari dia ngasih 9. Paham? Jadi yang 10 dibuang, 1 biarin. Nah, jumlahin itu ada berapa angka situ? 9, berarti 9. Paham kira-kira? Nah, sampai sini pertanyaan enggak? Enggak ada. Ambil salah satu pendapatnya boleh? Boleh. Cuma lebih afdal ambil yang mu'tamad. Ya. Karena kalau mu'tamad itu dalilnya lebih kuat. Ya, dan diikutin oleh sebagai mayoritas ulama. Kalau muqabil mu'tamad, ya, lawan yang mu'tamad itu dhaif, lemah. Yang pendapatnya lemah. Jadi kita usahakan dalam segi ibadah ikutin pendapat yang mu'tamad dulu. Contoh misalnya, kalau lagi sholat ketika sujud itu pendapat mu'tamad 7 anggota sujud harus nempel semuanya. Ya, jidat, jari sebagian jari tangan bagian dalam kanan dan kiri, kedua dengkul, kemudian bagian dalam jari kaki. Kadang orang sujudnya kakinya diangkat atau sujudnya begini, ya, itu pendapat mu'tamad nggak sah sholatnya. Ya, tapi kalau kita ikut pendapat yang mu'tamad, ghair mu'tamad, yang dhaif, yang pendapat yang lemah, ya, itu katakan yang penting jidatnya nempel. Nah, ini kan lebih longgar lah bagi orang-orang awam yang nggak pernah ngaji, ya. Jadi kalau bisa itu, ya, kerjakan dengan yang mu'tamad supaya ibadah kita sah menurut semua ulama. Ya, saya pernah lihat itu begitu, ada mungkin bahkan dia dipanggil ustadz, ya. Ustadz, bahkan ada yang nyebut kiai, cuma bukan kiai fikih, bukan, ya, ngajar yang lain, ya. Ketika sholat begitu kakinya diangkat atau begini, ya. Ya, mudah-mudahan husnudzonnya dia ikut pendapat yang ghair mu'tamad. Cuma kalau kita suudzon, ya, ini ngaji Qur'annya jago tapi fikihnya nggak bisa, kan gitu juga. Makanya ketika memilih imam itu ulama berpendapat mana yang lebih utama, apakah yang afqah atau yang aqra, apakah yang lebih jago fikih atau yang lebih bagus bacaannya. Nah, pendapat yang mu'tamad, ya, dalam fikih itu yang afqah, lebih ngerti fikih, ya, walaupun mungkin bacaannya kurang enak dibandingkan yang satu. Kenapa? Karena orang yang ngerti fikih ini ngerti hukum, mana sholat yang benar, mana yang salah, mana yang batalin, mana yang makruh, itu tahu dia. Cuma kalau orang yang jago baca Quran, qori, belum tentu ngerti fikih. Dan itu banyak begitu, ya. Ngimamin enak kayak di Masjidil Haram, cuma suruh nerangin fikih nggak bisa. Nggak ngerti saya. Faraid nggak ngerti, bisa. Nah, itu berarti dia nggak faqih, cuma sekedar qori saja. Itu. Cuma yang lebih utama udah aqra, udah afqah, aqra. Ya, udah jago fikih, hafal Quran, suaranya enak, orangnya ganteng. Nah, itu yang lebih diutamakan. Jadi ada urut-urutan itu, benar. Di fikih itu di kitab takrirat sebelumnya kan yang jilid pertama itu ahli ahli fikih.
Sama-sama ahli fikih, yang paling banyak hafal Qur'annya. Sama-sama hafal Quran, yang paling banyak, yang paling bagus suaranya, ya. Kemudian yang paling warok, ya. Kemudian yang apa namanya, yang paling ganteng mukanya. Sama-sama warok, cuma yang satu ganteng satu jelek, yang ganteng, ya. Sama-sama ganteng Ustaz, ya. Yang bajunya putih, satu putih satu biru, yang putih. Sama-sama putih, yang bininya cakep. Sampai segitunya, ya. Sama-sama cakep, yang bininya paling banyak. Kalau ada yang dituakan, Hah? yang dituakan. Tua kan bukan pedoman, ya. Tua itu bukan pedoman. Apalagi udah tua bacanya nggak bener. Mundur Pak, ya. Mundur. Anak muda lu songong lu. Itu bacanya ya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ini gimana? Ya orang Jawa gitu, ya. Orang Jawa itu ada sebagian Jawa itu ngomong hakka. Alhamdulillah gitu. Anak aja dipanggil kapit di sana sama mbak yang masak. Kapit, mangan waduh kapit. Ya, soalnya mana hafid gitu kan. Kapit. Nggak bisa ngomong hak dia. Ya. Itu kalau ngebaca Quran takutnya begitu. Alhamdulillah. Ya. Orang Nganjuk ain dibaca ngapak ngain. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Suruh nggak bisa nggak aja udah. Ya, susah gimana coba. Ya. Atau misalnya apa namanya? Ya, kecuali ahli fikih cuma Fatihahnya nggak benar karena dia cadel. Kan ada orang nggak bisa ngomong ro, ya, nggak bisa ngomong r. Cuma jago fikih Ustaz, jago tafsir, ceramahnya enak. Cuma kalau ngomong ro, Allahmanillah, nah itu walaupun kiai besar, maaf kiai, antum menjadi imam aja. Ngapa nggak bisa ngomong ro, gitu, ya, nggak bisa ngomong ain, nggak bisa ngomong dot, nggak bisa ngomong shin, ya. Itu kadang orang yang nggak pernah belajar tajwid, ya. Itu baca antara sin, sa, shin, sod itu suka saru. Mana sin, mana sod, mana sa, ya. Sama aja udah sin semua, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal, ya. Ada memang qiraah yang begitu ada, cuma jangan pakai yang gitu, ya. Bahkan ada yang ziroto waktu ngaji qiraatus apa gitu, bacanya aneh-aneh, ya. Sama seperti yang Muammar itu wadduha wal-laili idza saja gitu. Ada itu, bukan ngarang-ngarang itu. Emang ada, ya. Jadi memang ada qiraah sab'ah, yaitu 7 bacaan Al-Qur'an. Semua warid dari Rasulullah SAW, ya. Bahkan ada qiraah asyrah, ada qiraah arba'ata asyar, 14 bacaan, ya. Tapi yang muktamad itu yang 7, ya. Yang muktamad yang 7. Jadi kalau ngimamin sholat jangan pakai yang syadz, yang di luar yang 7. Ya, qiraah 10, qiraah 14, ya. Itu jangan pakai, ntar membingungkan orang. Ya, anak aja kadang kalau baca ngimamin sholat itu rakaat pertama sama rakaat kedua anda bedain, ya, yang malikinya, ya. Rakaat pertama maliki yaumiddin, rakaat kedua maliki yaumiddin. Nah, itu anak sempat ditanya itu sama ustadz yang di satu masjid, Ustadz antum kalau lagi ngimamin kok beda bacanya ya rakaat pertama kedua, kenapa tuh? Itu anak ngikut pendapatnya Al Habib Ali bin Hasan Al Attas, Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al Attas. Beliau mengatakan ketika baca begitu ditanya sama Habib Ali Al Habsyi, kenapa antum bacanya beda-beda? Katanya anak pengen dapat keberkahan 2 qiraah. Ada qiraah yang bacanya malikinya panjang, ada qiraah yang kedua bacanya pendek. Biar dapat dua-duanya keberkahannya, anak baca yang pertama panjang, kedua pendek. Gitu. Jadi ada qiraahnya, dan itu termasuk qiraah yang diakui yang sab'ah, yang kuat riwayatnya. Gitu. Tapi bagi orang yang nggak ngerti kan, wow, Ustaz Hafid ini salah bacanya ini. Coba yang terlihat kalau di Masjidil Haram, kalau di TV itu kalau Ramadan lihat di imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Rata-rata kan Maliki Yaumiddin karena qiraahnya beda-beda. Ada yang qiraah hafaz, kalau kita kan hafaz, ya. Ada yang beda-beda, di tarim itu beda, ya. Nah, ini qiraah. Nah, jadi harus ngerti dulu, lebih ahli fikih baru diutamakan yang aqra, gitu ya. Begitupun orang yang di belakang imam, itu usahakan yang lebih ngerti fikih setelah imamnya, ya. Jangan siapa aja di belakang imam, khawatir kalau imam batal bingung jamaah ini. Kan yang paling berhak itu melanjutkan sholat itu yang di belakang imam. Kalau imam kentut misalnya tiba-tiba udah mules gimana, precet ya, ya, ngomong sama di belakang, terusin, ya. Nah itu kalau yang nggak ngerti, terusin gimana? Apa gitu. Ya batal sholatnya, ya. Cukup dengan syarat
Misalnya kita begini jadi imam, kentut, tut, nah, maju, kita keluar. Itu kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti, bingung dia. Ya, begitu suruh maju dipikir, oh suruh umumin, imam batal kentut, ya batal semua. Jadi, ya, jadi harus yang ngerti fikih, gitu. Apa? Enggak harus sama, maju aja dikit. Oh, kalau bisa di posisi yang imam nggak apa-apa, nggak masalah, lebih afdol. Gitu. Cuma yang penting lebih maju dikit udah cukup. Gitu. Ya. Jelas ini kira-kira? Jelas ya? Baik, ya ada pertanyaan. Illa ladina. Kenapa itu terkait dengan istilah seperti ini atau ada qiraah lain? Oh, gini. Itu wal asri, itu contoh dari Al-Qur'an tuh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, gitu kan? Wal asri demi masa. Ya, innal insana, sungguh manusia itu lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Ya, manusia itu dalam kondisi yang merugi. Illa, kecuali. Ya, itu berarti contoh istisna. Kan tadi Allah bilang manusia itu rugi semuanya, kecuali berarti yang ini nggak rugi nih. Itu. Ini contoh istisna. Ya, tapi kalau dalam segi bacaan, kenapa ada orang baca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu gitu ya. Ada juga yang wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu gitu. Ini kalau ente perhatiin di sebagian mushaf, bahkan umumnya mushaf, itu setelah kalimat lafi khusrin itu ada nomor kan, nomor ayat nomor 2. Di atasnya ada lam alif. Lam alif itu berarti wasal lazim, wajib nyambung gitu ya. Makanya sebagian itu baca yang lebih afdal katanya wal asri innal insana lafi khusrin illa. Jadi nyambung sama kalimat yang sebelumnya. Baru entar kalau mau diulangin illal ladzina amanu, karena sudah disambung tadi. Ya, pendapat kedua yang bacanya wal asri innal insana lafi khusr, salah enggak? Ya enggak salah. Kenapa? Karena menurut mereka yang pendapat yang kedua, kan ini rasul ayat, akhir dari ayat, ya boleh berhenti. Walaupun ada lam alifnya gitu. Ya, cuma yang afdal yang mana? Disambung dengan illa. Ya. Apalagi kalau artinya beda, ya. Fawailul lil musallin. Itu kan musallin itu ada lam alif lagi tuh. Ya, walaupun di akhir ayat. Maka neraka wail. Neraka buat orang-orang yang sholat. Kalau ente berhenti sampai situ, bagi orang yang dengerin, oh berarti kita nggak boleh sholat, masuk neraka. Ngaco dah, ya. Makanya diterusin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang-orang sholat yang masuk neraka? Alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka ini an salatihim, dari sholat mereka sahun, lalai. Nah, ini tafsirannya, lalai di sini mengerjakan sholat di luar waktu. Gitu, ya. Kalau lalainya itu dalam sholat, misalnya nggak khusyuk, ini repot ini. Berarti kita neraka semua, kenapa nggak ada yang khusyuk? Ya, makanya penafsirannya itu yang utama itu penafsirannya sholat tapi di luar waktu, nggak boleh ya, tanpa udzur ya, nggak boleh ya. Jadi jangan sengajain di akhir-akhirin sholat. Malas bukan udzur, ya. Malas bukan udzur. Kata Soleh banyak nih, kata kita mana? Soleh doang berarti, ya. Ini hati-hati nih, apalagi Isya itu kan waktu panjang, kita suka ngulur-ngulur. Antar aja dah. Akhirnya ketika ngantuk tiduran, mau subuh, dosa tuh. Oh ya. Mau tamat mazhab kita sampai subuh, sampai terbit fajar. Nah, itu mazhab Imam Malik sampai pertengahan malam. Nah, jadi kalau Imam Malik itu pertengahan malam itu berarti dari mulai maghrib sampai subuh, mana tengah-tengahnya? Kalau tengah-tengah jam 11 berarti habis jam 11. Makanya supaya salat Isya kita sah menurut semua mazhab, usahakan sudah salat Isya sebelum pertengahan malam. Supaya sah menurut semua imam. Gitu ya. Jangan kebangetan malam. Ada orang begini, "Oh, Ustaz, saya salatnya Isya antar jam 2 dah." Ngapa? Soalnya kayak kalau punya utang saya bisa bangun gitu. Ada yang begitu kan? Ya, kalau udah sholat Isya kayak udah tenang, bablas tidurnya. Juga belum sholat Isya kepikiran. Nah, gitu. Tapi akhirnya ntar bablasan, ya. Dan juga kalau di kitab-kitab fikih itu yang dikatakan sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan di malam hari setelah tidur, setelah mengerjakan sholat Isya. Nah, berarti kalau nanti belum sholat Isya bukan tahajud, ya. Kan saya udah tidur, tapi belum sholat Isya, gitu, ya. Jadi sholat Isya dulu. Ya, karena bebannya itu lebih berat yang sudah sholat Isya dibandingkan yang belum sholat Isya. Beda ya, orang belum sholat Isya tidur,
Malam-malam dia bangun, otomatis dia buru-buru, aduh terus keburu subuh gue dosa gitu kan ya, karena merasa wajib, ketinggalan dosa. Cuma kalau sudah sholat isya, ya kan, bangun nih malam-malam pengen tahajud, sunnah doang, ngantuk tidur gitu, beda tuh beratnya situ ya. Makanya lebih berat ya tahajud itu setelah sholat isya lalu tidur, dan bangun di malam hari ini berat. Makanya bahasa tahajud, sholat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh apa bisa ya. Ini kalau kita aja coba dah, semua introspeksi dah ya, kita udah umur beda-beda, apakah sudah terbiasa sholat tahajud? Oh ya, kalau masih belum berarti kan berat tahajud itu, berat tahajud itu ya, karena ya keistimewaan beda ya. Kata Allah apa dalam Al-Quran itu, lupa ayatnya, yang juz 15 apa? Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh salah satu fadilah dari salat malam tahajud, Allah akan kasih kamu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Itu walaupun ayat buat Rasulullah, cuma kita umatnya kena juga itu. Kalau kita biasa ya mulazim dengan tahajud, terpuji di dunia maupun di akhirat. Beda kata para sholihin itu mukanya orang yang biasa tahajud sama enggak. Bagi orang, apalagi para aulia gitu ya, yang bisa ngebaca cahaya-cahaya wajah orang, itu beda. Walaupun kulitnya putih cuma nggak pernah tahajud, itu butek lihatnya, butek amat orang gitu kan, nggak pernah tahajud nih. Cuma bagi orang walaupun kulitnya hitam cuma rajin tahajud, terang cahaya gitu ya, beda. Makanya coba latihan tahajud ya, pelan-pelan ya, coba ya, yang nggak usah banyak-banyak. Pertama-tama 2 rakaat dulu, 2 rakaat, yang ini mesti istiqomah ya. Besok udah kuat 4 rakaat gitu, dilatih. Kalau nggak pernah kita latih nggak bakal bisa, sampai tua sampai mati nggak bakal bisa tahajud ya. Mulai sekarang coba ya, apalagi yang udah usia 40. Kalau kayak Maul kan masih 21 ya, Maul ya, 22 15 ya. Itu cepat latihan Ul, mumpung masih muda ya. Kalau udah tua repot. Itu katanya ada pendapat lain ya? Apa tuh? Tahajud itu boleh nggak tidur dulu. Tahajud boleh nggak tidur, wallahu alam. Ada nggak di madzhab lain? Kalau madzhab kita nggak, yang namanya tahajud itu harus tidur dulu ya. Kalau qiyamul lail boleh nggak tidur dulu, qiyamul lail, sholat apa aja boleh, sholat hajat, sholat mutlak. Cuma tahajud itu harus tidur dulu. Kenapa dikatakan tahajud? Karena memang berat bangun dari tidur, berat itu ya. Gak apa-apa, karena masuknya ke waktu qabliyah isya berbarengan dengan masuk waktu sholat isya. Habis waktunya berbarengan dengan habisnya waktu sholat isya. Jadi boleh. Jam 2 baru bangun, wah sholat qabliyah dulu isya, boleh, apa-apa. Paham? Ya? Sampai sini paham? Kalau imam jadi perkara batal, dia kentut nih, tapi posisi lagi sujud, itu gimana? Bangunin dulu, Allahu Akbar, baru dia bangun. Ya, imam posisi lagi sujud kentut, gitu ya. Itu gimana? Ya, gimana? Ya sebenarnya kalau dia bangun kan dia udah jadi imam, udah batal sholatnya. Ya, tugasnya dia itu ngasih tahu orang yang di belakang dia yang lagi sujud tadi itu. Ya, ya enggak. Maksudnya ya, misalnya anak yang imam, belakang anak Ridho, anak kentut, anak sadar batal nih. Nah, deketin Indo kupingnya, nggak usah teriak-teriak, do, gantiin do. Ya, gua kentut, nggak usah gitu juga, pelan-pelan aja. Do, gantiin do, anak kentut do. Langsung Ridho ntar kalau dia, makanya dia ngerti fikih nih. Kalau ngerti fikih bingung, langsung Ridho yang ngomong, Allahu Akbar. Nah, berarti itu gantinya di imam. Bukan dia, karena dia udah nggak imam lagi. Ya, kan udah batal sholatnya. Paham ya? Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Bagaimana? Itu hadis Nabi Muhammad SAW, ij'alu akhir salatakum mitra, jadikan akhir salat kalian ganjil. Dan Nabi bilang begitu. Sunnahnya itu akhir adalah salat malam kita, salat witir, salat yang bilangan ganjil. Nah, ini gimana Ustadz? Nah, makanya lebih afdol kalau kita emang yakin bakal salat malam, saya yakin bisa tahajud nih, emang udah kebiasaan dari muda. Nah, maka jadikan akhir salat kita witir. Jadi witir ntar aja gitu. Tapi kalau orang yang nggak ada keyakinan atau memang dia nggak niat sholat malam, maka disegerakan witirnya setelah ba'diyah isya gitu. Paham ya? Itu maksud pertanyaannya. Baik. Lagi?
Ada. Babul ariyah. Bab minjem. Ya, pinjaman. Pinjam barang, bukan hutang ya, minjem barang, minjem. Ya. Kalau ngutang kan duit biasanya tuh. Ya, ini minjem, ya. Apa itu ariyah? Ta'riful ariyah, definisi dari ariyah bitakhfifil ya, dengan membaca ringan huruf ya, wa bitasdidiha, dan dengan membaca tasdid huruf ya. Jadi ada bacanya ariyah, ada ariyah. Itu sama-sama bahasa Arab, dua-duanya sama artinya. Ya, ada dua cara baca. Lughatan menurut bahasa, ismun satu nama, lima terhadap sesuatu atau untuk sesuatu, yu'aru yang dipinjam. Ya. Sesuatu yang dipinjam namanya ariyah. Jadi bendanya itu namanya ariyah. Wali aqdiha, dan juga nama untuk akadnya peminjaman. Ada yang bilang, misalnya Anda bilang gini, Fadil, Ustaz pinjam handphone Ustaz, mau WhatsApp ya nih. Berarti handphone ini namanya ariyah. Menurut arti yang pertama, benda yang dipinjam ariyah. Tapi juga mengatakan akadnya itu. Si Fadil bilang, Ustaz boleh minjem nggak? Saya bilang boleh. Itu akadnya namanya ariyah. Jadi ada dua pengertian. Ada yang bilang ariyah itu bendanya yang dipinjam, ada yang bilang akadnya, gitu ya. Ai maksudnya ismun nama li syai'i untuk sesuatu, alladzi yang mana yu'iruhu meminjam benda tadi siapa, al insan manusia, sesuatu yang dipinjam oleh orang, ya. Wasmun dan nama li aqdil ariyah untuk akad peminjaman. Ya, jadi ada dua pendapat ya. Ada bendanya, ada akadnya, gitu ya. Ini dari segi bahasa. Syar'an menurut syariat ibahatul intifa', memperbolehkan mengambil manfaat. Memperbolehkan mengambil manfaat. Bima dengan sesuatu yahillu yang halal al intifa'u bihi, mengambil manfaat dari benda tadi. Jadi selama bendanya itu dari segi syariat halal diambil manfaatnya, maka boleh. Kalau manfaatnya nggak boleh diambil, nggak boleh. Ntar ada keterangan di bawah. Ma'abaqa'i ainihi, disertai dengan masih tetapnya benda tersebut. Artinya benda itu nggak habis. Kalau minjem tapi bendanya habis, itu bukan minjem. Ya, minta namanya. Minta sampo dong. Minjem sampo, bukan minjem, minta. Bahasanya jangan minjem, karena samponya lo pakai habis gitu. Berkurang maksudnya. Paham ya? Pulpen, ya. Kalau kita pasti minjem pulpen ya. Mungkin kadang ngelihat bendanya itu nggak berkurang, cuma tintanya berkurang gitu. Ya, tergantung niatnya tuh. Ya, tapi kan kita minjem buat nulis ya. Kecuali minjem buat pukul orang, mukul semut, itu minjem bener, nggak berkurang. Cuma kalau minjem buat nulis, berkurang tintanya, berarti jangan minjem bahasanya. Minta tinta dong. Kayak enak banget bahasa. Ya cuma bahasanya mungkin bahasa kita aja gitu. Cuma sebenarnya sih intinya ya ibarat kita habis nulis diambil atau ya kan nggak mungkin. Ini ariyah. Jadi dengan sesuatu yang bisa yang halal diambil manfaatnya dan bendanya masih tetap. Bisighatin dengan sighah, dengan kalimat minjemnya jangan diem. Oke. Ada yang ngasih apaan? Minjem. Kok nggak bilang dalam hati? Ya nggak bisa. Ya. Masa lu gak ngerti gua, namanya gua ambil tapi gua minjem, ya, bisa juga dia gosop karena nggak izin, ya kan? Atau emang niat maling karena ketahuan aja jadi balikin gitu kan? Ya bisa aja. Gua niat minjem, niat minjem siapa yang tahu? Harus sih kok ngomong, ya. Nah kita lihat sekarang syarhut ta'rif, syarah dari pengertian di atas. Tadi ada kalimat ibahatul intifa', memperbolehkan ngambil manfaat. Ai maksudnya laisa tamlikan, bukan memiliki. Namanya minjem bukan jadi milik lu. Lu cuma boleh manfaatin doang, bukan jadi milik, paham? Kata si Sholah, Ustaz pinjam handphonenya ya, boleh, bawa pulang lo dia. Sehari dua hari nggak balikin. Anak telepon, lah handphone anak mana? Kan Ustaz udah ngasih. Siapa yang ngasih lah? Kan pinjem. Ya pinjam selamanya Ustaz. Itu bukan pinjam selamanya. Ya orang masa pinjam selamanya? Ya ada waktunya dong, gitu ya. Kecuali yang bilang, ya udah gue pinjam selamanya. Lain itu ceritanya. Cuma kan orang biasanya nggak gitu, ini sebentar doang bawa pulang, ya. Kemudian jadi yang dikatakan ibahatul intifa' boleh memanfaatkan itu bukan memiliki. Fal musta'ir, maka orang yang minjem la yamlikul ain, tidak memiliki bendanya, nggak memiliki benda. Walal manfaah, dan tidak memiliki manfaat, bukan manfaatnya dimiliki, tapi boleh ngambil manfaat. Beda kalau misalnya gini, ya. Misalnya Fit, rokok lu gue pinjem ya, gue mau dagang, paham ya? Rokok lu gue pinjem mau dagang, karena saya bos rokok, rokok saya kebanyakan sampai ngitungnya bingung, ya. Yang mana sih? Yang sebelah sana ada ya rokok gue, ada, kita pakai dah, pakai. Minjem dia malah nyewain ke orang. Anda lihat
Dok, ini kan ruko saya. Katanya si Uki mau dagang di sini. Oh iya Ustaz, saya ngontrak sama Uki lah. Uki katanya bilang mau mau dagang, bukan mau ngontrakin. Nah ini yang maksudnya walal manfaat, nggak boleh dia ngambil manfaat dari situ. Kan aneh bilangnya ente cuma make buat dagang, ente yang dagang, bukan ente ambil manfaat dari situ. Paham kira-kira nih? Ya. Bi khilafil beda kalau masalah jual. Kalau jual itu kan memiliki, habis kita beli ya udah milik kita itu selamanya. Wal ijarah mu'abbadah atau dan ngontrak yang selama-lamanya. Ngontrak selamanya gimana, misalnya kayak kita nyewa tembok untuk naruh tiang. Kita masang tiang tuh, ini nggak ada buat sanggaannya kecuali tembok tangga nih. Nah itu boleh tuh, hukum watul mismar, meletakkan paku itu boleh disewain. Misalnya kita izin, kan nggak boleh main paku-paku tembok orang aja. Makanya mana izin sebelum masang itu sama ini saudara, Bang Dedi, maaf ya ini mau masang pelang, tapi nggak ada ininya. Kalau kita pakai besi sandaran ganggu jalan. Paling salah satunya kita nempel ke tembok, numpang maku ya, gitu. Ya kalau seandainya dia ngerti fikih nih, dia bilang boleh nyewa. Ya. Sampai itu tembok hancur, pokoknya anak sewain 1 juta. Ya udah, selama tembok itu ada terus sewa itu. Ya. Itu boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya ijarah mu'abbadah. Ijarah selama-lamanya. Nyewa selama-lamanya. Selama temboknya masih ada, ya, kita boleh masang pelang di situ. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin dia nggak minta nyewa. Ya udah makuin aja gitu, alhamdulillah. Kalaupun dia nyuruh nyewa, nggak mau, ogah. Bayarnya begitu doang. Mas saudara juga gituin paling, ya. Pelit banget lah gituin, ya. Hah? Mungkin dia tahu fikih cuma nggak mau ngambil sewa kali gitu ya. Atau nggak tahu ya itu, ya. Nah ini pengertian yang pertama. Kemudian bima yahilul intifa, kan ada kalimat bima dengan sesuatu yahilu yang halal al intifa bihi, mengambil manfaat dari benda itu. Kalau benda itu halal diambil manfaatnya, boleh kita pinjemin. Tapi kalau nggak halal, nggak boleh kita pinjemin, nggak sah minjemnya. Contohnya apa? Kharaja bihi, keluar dari kalimat yang halal. I'aratul asya, meminjam sesuatu al muharramah, yang diharamkan. Ka'alatil lahwi, seperti alat-alat yang membuat kita lupa sama Allah. Ya, wal mizmar. Mizmar itu seluring. Kan ada alat-alat musik itu mazhab Syafi'i keras loh. Ya. Alat musik hanya beberapa aja yang dibolehin, rebana tuh, duf, ya itu boleh. Cuma kalau ada yang gincring-gincringannya itu kayak mama aja, ding-ding-gincring, ding-ding, nggak boleh tuh. Dan begitu. Syafi'i nggak boleh, ketat mazhab Syafi'i. Kita ngaku-ngaku Syafi'i, tapi kenyataannya kita taklid mazhab lain sebenarnya. Ya, mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, itu Ustaz, istri Ustaz, bunda nyanyi di dada di dadam, kan pakai alat musik Ustaz, ya. Oh itu taklid mazhab lain. Ya, karena mazhab Syafi'i nggak boleh, piano nggak boleh, seruling nggak boleh. Aduh ya, berat. Nah itu habaib Ustaz, ya. Yang gambus itu main gambus nggak boleh itu, autar. Ya, kita minjemin gitar ke orang nggak boleh, karena haram intifa bihi, maka haram minjeminnya. Waduh, berat ini. Ya. Hah? Walaupun buat selawatan, mazhab kita loh, nggak boleh. Ya, rabana boleh. Jangan ada yang kecimpring, nggak boleh kecimpringnya. Jadi gimana Ustaz, udah menyebar nih amal balwa. Nah, semua orang begitu Ustaz, termasuk Ustaz Hafid, iya. Ya, gimana ini? Ya waktu itu Bang Fauzan pernah waktu mau nikah, mau bikin resepsi, kan manggil gambus, nanya sama Mu'alim Syafi'i Hadzami. Ya, kata Mu'alim, kalau kita ikut pendapat mazhab kita, imam kita nggak boleh Fauzan. Ya, cuma kalau kita taklid mazhab lain, ada mazhab yang membolehkan. Kalau nggak salah beliau bilang, Bang Fauzan cerita tuh Hambali apa Hanafi, saya lupa. Hanafi kalau nggak salah. Ya, itu ada yang membolehkan di mazhab Hanafi menggunakan alat musik asalkan lirik yang dibaca itu mengantarkan orang ingat pada Allah, atau menyebut-nyebut, memuji-muji Allah, memuji Rasulullah, kalam-kalamnya para sholihin. Ya, itu kayak Habib Segaf. Ya, Habib Segaf itu anaknya Habib Abu Bakar Segaf. Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad Segaf. Habib Abu Bakar bin Muhammad ini wali kutub yang kuburan di Gresik itu setiap tahun diziarahin ribuan orang. Ya, itu masya Allah. Ya, beliau punya anak Segaf namanya. Ya, Habib Segaf. Segaf bin Abu Bakar Segaf. Ya, bapaknya ulama, wali min auliyaillah. Ya, kutub lagi, bukan sembarangan. Ya, punya anak demen main gambus, gitar gambus. Ya, kalau main gak di rumah,
Keluar, bapaknya nggak tahu. Ya. Ya, sampai jago. Ya, Habib Segaf. Ya. Akhirnya tahu bapaknya. Habib Abu Bakar marah. Kayak kita misalnya kiai bapaknya bapak anaknya malah nge-track kan marah. Mana sih bikin malu bapak ngajarin orang lu malah begini, kita kan malu. Ini Habib Abu Bakar tahu anaknya main gambus, marah. Bilang, "Segaf, ente main gambus?" Aku sama ayahnya. "Iya Walid." "Mana gitarnya?" Ya. Sini diambil. Ya. Dimasukin lemari sama bapaknya, kunci. Ya, nangis Habib Segaf, sedih. Ya gitarnya, ya sayang dia sama gitar gambusnya. Malam hari tuh gitar gambus bunyi sendiri. Siapa yang main? Dari lemari. Begitu dibuka, gerak sendiri. Begitu tahu begitu, ya Habib Abu Bakar malamnya juga mimpi. Ya, kalau Habib Segaf lagi main gambus, itu arwah solihin dengerin. Ya, dengarkan petikan gambusnya Habib Segaf pada demen. Udah akhirnya nggak berani ngerang lagi. Kata abahnya, udah mulai sekarang kamu main-main aja udah. Ya, orang solihin pada demen. Itu magomnya beda, lu jangan ikut-ikutan. Ya, emang lu wali apa? Ya, dia mah khusus, ada khususnya seperti itu. Kita dari segi syariat tetap aja mazhab kita nggak boleh. Tapi kalau ikut mazhab lain, mazhab Hanafi yang membolehkan, lihat yang dibaca kalam-kalam solihin. Ya, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Kayak gitu ya, min ataya kal jisami. Tareng dong teng deng 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 deng. Itu dan dibaca kalam-kalam solihin, doa-doa. Ya itu kata mazhab yang Nabi boleh apa. Jadi kita yang dengerin musik itu ikut mazhab yang ini. Ya kayak nasyid, ya di dadang kayak gitu ya. Dengan namamu ya Rabbi berkahi hidup ini. Kan itu doa tuh. Dengan menyebut namamu ya Allah, bismillah, berkahi hidup saya. Itu kan doa, ya. Tapi pakai lagu. Ah, itu mazhab lain membolehkan. Ya. Mazhab lain membolehkan. Cuma kalau musik digunakan membuat kita lupa sama Allah. Ya. Bahkan membuat kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diharamkan. Baik di mazhab Syafi'i ataupun di mazhab selain mazhab Syafi'i. Ya. Misalnya musik-musik yang membuat kita ingat sama perempuan. Lilin-lilin putih temanilah aku. Lagu SD itu dangdut. Sepi sendiri di malam ini, tiada kasih yang menemani. Oh, gak ada kasih menemani itu. Ya, lilin itu lagu Bang Komar. Ana waktu ke Sumatera, ya berangkat lewat lintas timur, kan ibu ana orang Jambi. Lintas timur lebih dekat dibanding lintas tengah, cuma jalannya hancur. Nah pas pulang tuh kita nanya sama saudara, ini jalan ini jelek banget nih, ya ada jalan lain nggak? Ada lintas tengah, gitu kan? Ternyata lintas tengah jauh muter dan lewat hutan, jarang rumah. Giliran nyetir ana malam-malam, ya. Bang Fauzan nyetir pagi sampai sore, giliran malam Anda pikir rame, banyak truk, banyak bus, masuk lintas tengah, seret, hutan. Ya, ini navigatornya Inu, Bang Fauzan navigatornya Ami, dia pada tidur di belakang, tinggal berdua sama Inu. Ya, setelah lagu dangdut, termasuk itu lilin putih. Asik ya, nyetel nih ya, ya biar nggak ngantuk gitu. Cerita. Udah gitu diem dia. Cerita dong kita apa lagi gitu kan, ngomong apa lagi, lama-lama ya udah kita nyetel musik aja, nyetel lagu tuh dangdut gitu, ya kan, biar ngantuk nih, nyetel dangdut. Udah gitu lama-lama Inu diem, tidur ya. Wah itu tidur semua tuh, Inu, Bang Fauzan, Ami, Katia, Wanti tidur semua. Malam-malam di hutan, Anu baru nyadar masuk hutan, kok nggak ada mobil, nggak ada rumah ya, jadi cahaya mobil ada doang. Ya Allah, di mana ujungnya gitu, nggak ada rumah. Ya Allah, anak ngebut aja kan, pengen buru-buru keluar dari hutan itu tuh, hutan karet, ngeber, dalam hati anak nih ada pocong, gua tabrak nih, takut-takutin, gua berdoa amat dah. Karena pernah udah jalan setengah jam ketemu truk, nggak sendiri, berdua, bertiga, gitu, 2 mobil, 3 mobil, nggak ada sendirian. Anak mobil kecil sendirian,
Wah, makin takut itu nih. Yuk, yang tadi nyetel dangdut, ada ganti sholawat. Ngeri ana. Wah, terada apa-apa, ganti sholawat tuh. Sendirian, ini tidur, bangun, ngantuk bang. Terguber aja tuh. Wah, ada lobang, nggak sempet ngindarin kan, kubrak gitu kan, kencang banget, lagi kencang, kubrak, yang di belakang mental, kan bantal kepalanya nabrak kayak atap, duing gitu. Kak dia bang, semua bangun, marahin Ana, Hafid, hati-hati dong, gue nyupir nih, sakit di pala nih. Ana kesel banget tuh, Ana bilang, bangun tuh, lihat di mana nih, gitu kan, hutan nih, gitu. Ana ngebut takut, jauh banget itu. Mulai masuk maghrib, ketemu rumah isya, cuma 10 rumah, habis itu kosong lagi gitu. Keluar ada pom bensin, udah jauh banget tuh, jam 11 kali, keluar pom bensin. Alhamdulillah, ada pom bensin juga, berhenti dah tuh. Mas, ini mas jauh nih, Bakauheni. Sebentar lagi pak, dekat lagi. Oh ya, tenang, dekat lagi. Ya, dah, kata bang bos, dekat lagi dah. Ya, udah, alhamdulillah. Tidur. Masih lama, jam 2 baru keluar. Dari jam 11 sampai jam 2. Masya Allah, serem tuh ya. Jadi kalau dengar lagu sebenarnya, kalau yang mengingatkan kita, membuat lupa kita sama Allah, nggak boleh sebenarnya. Makanya kalau dengar lagu yang nasyid aja dah, ya. Tuh, jadi membuat kita makin ingat sama Allah. Kadang gini, syair yang kita baca tanpa nada itu nggak berbekas. Ya begitu ada lagunya, ya itu jadi sedih kita, jadi ingat, ya. Misalnya gini, doa kajian kita nih, lebih enak mana nadanya? Kita kan gini, ya Rabbana i'tarafna bi annana qadarafna. Itu kan ada nadanya. Dibanding kita baca ya, apa itu gimana awalnya sebelumnya? Sebelum yang itu, bukan yang itu sebelumnya. Awal-awal kita nggak gitu kan? Ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladhu asrafna fatub alaina, kan biasa tuh. Dibandingin sama yang kita baca, ya Rabbana i'tarafna, lebih berbekas yang mana? Yang ini. Apalagi yang tadi tuh, ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah. Enak gak dengernya? Enak. Itu musik itu sebenarnya indah, nada itu indah, cuma yang bikin nggak boleh itu di mata kita alat musiknya itu. Nah, alat musik itulah yang jadi khilaf para ulama, ya. Untungnya ada khilaf itu, maka kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah, ya. Kita jadi nggak terlalu ketat, ya. Benar-benar kita kalau waktu Pak Haji Kholik nanya, kita ini mazhab Syafi'i Ustaz, cuma prakteknya Hanafi, ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau akad jual beli itu akad dulu baru kita ambil, ya. Ente kalau makan di warteg emang bayar dulu? Enggak, yang bener tuh McD, KFC, bener bayar dulu baru makan. Kita enggak mesen-mesen aja. Nih, Padang, apalagi Padang, keluarin semua, kita makannya begitu bayar, lah kok segini? Nah kan, jadi rugi kan teh. Harusnya tanya berapa gitu, ya. Cuma kalau kita di warteg begitu, kayak orang susah banget gitu. Makannya apa Pak? Tahu berapa? Ya Allah, segitu amat tanya semua, ya. Ini ya sebenarnya kita mazhab Syafi'i, cuma terkadang mengikuti pendapat mazhab lain, gitu dah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Selama ada ulama lain yang membolehkan, kita taklid ke situ, gitu ya. Iya benar, ya benar itu. Kalau nggak gitu, waduh berat ya. Ikut Syafi'i doang berat, ya. Cuma sebisa mungkin selama masih ada dalam mazhab Syafi'i, walaupun pendapat lemah, ikut pendapat yang itu. Jelas sampai sini, ya. Jadi kalau nggak boleh dipinjemin seperti alatul lahwi, alat-alat yang bisa membuat kita lalai kepada Allah, ya. Wal mizmar, suling, itu nggak boleh, nggak halal. Kenapa? Li'anna fihi, karena dalam hal ini, alat-alat ini i'anatan, itu ada membantu ala maksiatin, untuk berbuat maksiat. Nggak boleh, ya. Sampai sini paham? Lihat lagi, ma'abaqai ainihi, tadi ada kalimat ma'abaqai ainihi, disertai masih kekal bendanya masih tetap masih ada, itu boleh. Minjem handphone buat nelpon, tapi pulsanya habis ya, apa dah itu, yang penting handphone masih ada gitu kan, kayak pulpen, ya kan, pulpen masih ada, seperti gitu, ya. Minjem pacul buat nyangkul, boleh, ya, itu bendanya masih ada. Adapun yang bendanya habis, ya binasa, nggak boleh. Wa ammal ladzi, adapun perkara yang yustahlak, bisa binasa, bisa hancur, apa ainuhu, barangnya, bendanya, min bidayatil intifa, dari mulai penggunaan,
ya dari dimulai menggunakannya, fala tasihhu, maka tidak boleh i'aratuhu, meminjamkannya. Seperti apa? Kasobun, seperti sabun. Sabun itu bahasa Arab ya. Kasobun, sabun. Kita nggak ngomong shot ribet, sabun. Harusnya sobun gitu ya. Makanya ada Imam As-Sobuni. Syekh As-Sobuni itu dia namanya Bidayatul Ahkam ya. Ayatul Ahkam ya. As-Sobuni itu usaha keluarganya bikin sabun. Ya, ada Imam Qofal, tukang bikin kunci, ada ya. Nah, ini As-Sobuni. Jadi kalau bilang, "Fit, minjem sabun dong." Jangan minjem, minta sabunnya ya. Karena kalau minjem lo harus balikin sama persis seperti waktu minjem. Kan nggak mungkin, berkurang pasti. Walaupun sabun batangan lah berkurang. Ya. Wasyam'i, ya, dan juga lilin. Minjem lilin dong, lagi mati lampu. Jangan minjem karena pasti habis. Tapi minta lilin ya, gitu, ya. Nah, itu berarti hutang, bukan minjem, utang lilin. Ya, ntar saya ganti kalau habis, ya. Pasti habis. Walaupun dikit kan berkurang. Ya, utang lilin. Bisighatin, dengan sigha ai ijab wa qabul. Jelas ya? Al aslu, orang lihat bensin sebenarnya. Lalu pokoknya gua akan minjemin full tank, balikin full tank gitu ya. Atau misalnya awalnya setengah kita isi full tank gitu ya. Itu nggak masalah. Ya lebihnya itu hadiah atau sedekah. Ya terima kasih lah sama dia gitu. Cuma sebenarnya pada intinya kan ada yang berkurang, Ustaz. Kanvas rem, oli, ya, mesinnya aus. Ya itu secara umum nggak dilihat itunya. Yang penting mobilnya itu masih ada, masih utuh. Makanya itu kan ariyah itu kan tanggal iatnya itu yat doman, artinya kalau ente minjem, walaupun ane ngizinin ente pakai mobil, cuma kalau ente nabrak penyok nggak, ya ganti. Kalau ente pinjemin, berarti kan ente yang salah ya. Kayak gitu. Ini yatnya yat doman, pinjemin, harus ganti, gitu ya. Jadi tetap sah minjem benda seperti itu. Kayak mungkin kayak pulpen tadi masuknya ke situ pulpen tuh. Kan kita minjem pulpen tapi kan pakai tintanya gitu kan. Ya mungkin masuk ke situ. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, gulai sudah menanti. Cukup ya? Sama kemar cukup, karena dia sudah lapar ya. Jangan lama-lama kan ya. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di kajian kita ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Ya, walaupun mungkin masalah istitsna tadi prakteknya hampir nggak ada, itu cuma sekedar tahu ilmu, tahu hukum. Dan kalau ariyah ini sehari-hari mungkin ada terjadi. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam hal yang setiap hari kita kerjakan dari amaliyah kita sehingga tidak keluar dari syariat, dan mudah-mudahan seluruh ubudiyah dan amaliyah kita benar berdasarkan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad, juga niatin syifa buat orang tua saya yang kurang sehat. Kemudian Habib Umar juga baru-baru sehat, Habib Abdurrahman Syekh Alatas. Kemudian juga tadi PPN izin katanya 2 anaknya lagi sakit, atau mungkin ada keluarga kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan Allah jadikan penyakitnya kafarah dan pengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا نال باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkan lalu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir مضايا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر